So okay, dear students, today we are going to discuss regarding a new chapter, so that is organic chemistry. In organic chemistry, so we have to deal some basic principle and technique, right? So organic chemistry is a new branch of what? Chemistry, right? So chemistry ಒಂದು ಹೊಸ branch ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು organic chemistry ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So in chemistry, right? So in chemistry, so mainly we are dealing with the three branches, right? So organic, inorganic, and then physical. Organic chemistry, inorganic chemistry, and the physical chemistry, analytical chemistry. So other chemistry is also there, right? So what is organic chemistry? So very important. What is inorganic chemistry and also the physical chemistry, right? Organic chemistry and organic chemistry is nothing but so study related to what? Carbon compound. So carbon and related to carbon compound. So that is a branch of chemistry we are calling organic chemistry, right? So very simple. Carbon ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳ compound. Carbon ಇಂದ ಯಾವುದೆಲ್ಲ compound ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, right? What is the chemical reactions related to that, right? And the formation, right? And the structures, everything we are studying in under organic chemistry, right? So now what is inorganic chemistry? Inorganic chemistry other than carbon, so we are going to study in inorganic chemistry, right? So inorganic chemistry ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, so we know that ores, right? So ores ಇರ್ಬೋದು, elements ಇರ್ಬೋದು, so ಅವುಗಳ chemical reactions ಇರ್ಬೋದು. So other than carbon, so we are so whatever the things we are seeing in earth, right, other than carbon, so we are going to study in inorganic. Inorganic, right? So inorganic mainly in earth crust, whatever the element is found, right? So oxygen irbodu, nitrogen irbodu, sulfur irbodu, hydrogen irbodu, so whatever that element and their compounds. So our element irbodu, other element and their compounds, right? So preparation, the structure and the property. So ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು. ವಾಟರ್, ಸೊ ವಾಟರ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು, ವಾಟರ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ HCl ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಬೇಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು, potassium permanganate ಇರ್ಬೋದು. So whatever the compound, so we are dealing, so that under the inorganic chemistry, right? So physical chemistry ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the physical property, right? So related to that electrochemistry ಅನ್ನೋದು physical chemistry ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, right? And that properties are related to the physical property, right? Related to what? Boiling point ಇರ್ಬೋದು, right? Solvent solutions ಇರ್ಬೋದು, right? So ಅದನ್ನೆಲ್ಲ solid state ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿತೇವೆ? Physical property, and that will come under the physical chemistry, right? So in this topics we are going to study regarding what exactly organic chemistry. So organic chemistry ಅಂದ್ರೇನು, ಅದರ some basic principle ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. So very important, right? So very important, it is basic for you, right? Chemistry, organic chemistry basic class, ತಪ್ಪದೆ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಓದಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ very important. Okay, first we will go for what is exactly the organic chemistry. Organic chemistry ಅಂದ್ರೇನು? Organic chemistry ಅಂದರೆ the study of carbon and its compound, right? Study of carbon and its compound ಅನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು organic chemistry ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, right? So the one question is formed right now here, right? So ಯಾಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ? ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಿಲ್ವಾ? So why we are dealing with the carbon here and their compounds, carbon and their compounds, right? So in periodic table we have what? 118 elements. So elements. So carbon also one of the element which is present here, right? So 118 element ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, right? So 118ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ is one of the element, right? Carbon is one of the element. So only for carbon and its compound we are studying under where? Organic. Why? ಹಾಗಾದರೆ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್
ದ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್? ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನಿನ ಕಂಪೌಂಡಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅರೈಸಸ್ ವೈ ದಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ವೈ ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ದಟ್ ದೇರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ atoms of carbon, the electronic configuration, right? So if I write the electronic configuration of carbon, so then you will come to know, right? So from that we can say how that carbon get bond. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಸೊ ರೈಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ರೈಟ್? ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋ ವಾಟರ್. ಸೊ ವಾಟರನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, H2O. ಸೊ H2Oನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೇವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. H2O ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ, NH3, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಮೋನಿಯಾ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಅಮೋನಿಯಾ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದು? ಮೀಥೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೀಥೇನ್, CH4. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ CH4. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು O ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ನಡುವೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್, ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಏನಿದು? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ವಾಟರ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಅಮೋನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಮೀಥೇನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತೇವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಅದನ್ನು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್? ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ರೈಟ್? ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೀಥೇನನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ CH4. ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಇಲಾಬ್ರೇಟ್ ಇಟ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ, 4 ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಅದನ್ನು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿತೇವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಬೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂತು, ಇದು ಯಾಕೆ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಹಾಗಾದರೆ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ರೈಟ್? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ಲೇನಾರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅಮೋನಿಯಾ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿತೇವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಲಿತೇವೆ. ಸೊ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ನಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಏನು ಲೈನ್ ಬರೆದಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು? ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು? ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಏನೋ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, right? So there is an attachment, right? There is an attachment, there is a force of interaction to holding these two elements, oxygen and hydrogen here. So ಅದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಅದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಅಮೋನಿಯಾ, ನೈಟ್ರೋಜನಿಗೆ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದಾಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಅಮೋನಿಯಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ CH4 ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? 4 ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. 1 2 3 4 ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ? ನಮಗೆ ಮೀಥೇನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವುದು? ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು? ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನನಗೆ Na+ ಆ್ಯಂಡ್ Cl-. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಅಯಾನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಯಾನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಅದನ್ನು ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು? Simply you can see here, ionic bond. Just to see, that's it, right? No need to study here.
Na+Cl- ಅಂದರೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನಿನ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನಿನ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಅವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್, ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್, ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದು, ಸೊ ದೀಸ್ 2 electrons, ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ರೆಡ್ ಇಂಕ್, ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಶೇರಿಂಗ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್, ದಿಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರೆಡ್ electron is related to what, hydrogen, right. So now, so when it is shared, so covalent bond ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅಥವಾ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, these 2 electrons is related to what, carbon as well as what, hydrogen. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಏನು ಹೈಡ್ರೋಜನಿಗೆ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಎರಡು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನಿಗೂ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನಿಗೆ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ವಾಟ್, ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಲ್ಸೋ, right. So these both electrons are related to this hydrogen as well as these 2 electrons are related to what, this carbon atom ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ರೈಟ್, ಸಚ್ ಬಾಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಾಂಡ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಂಡಲ್ ವಾರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಲಂಡನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕಲಿತೇವೆ, ರೈಟ್. ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್, ಅಯಾನ್ಸ್. ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಾಂಡಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದನ್ನು ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು, ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ, ಅದು ಶೇರಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ನಂಬರ್ 1 electronic configuration of what, ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಎರಡರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ನಂಬರ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಸೊ ನಂಬರ್ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ವೇರ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, ರೈಟ್. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿದೆ, ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲ, ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ವಾಟ್, ಕಾರ್ಬನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾರ್ಬನಿನ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಯಾಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ರೈಟ್. ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಸೊ ಯಾಕೆಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಟಮ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ atomic number of carbon, what is the atomic number of carbon? So atomic number of carbon is 6. Carbon is 6. If I write electronic configuration, 1s1, 1s2, 1s2, 2s2, 2p2. So 2p2, right. So 1s orbital ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. 2s orbital ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ p orbital ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಸೊ 2 electrons, right. So this is 1s, this is 2s and this is so 2p. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ 2p ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು, ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್, ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಯರ್ಲಿ ದ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ 2s ಮತ್ತು 2p ಆರ್ಬಿಟಲಿಗೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು, ಹೀಲಿಯಂ ಬರ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು, ಸೊ 2s2, 2p2, ರೈಟ್. ಸೊ 2p2 ಅನ್ನು ಬರಿಬೋದಾ,
right? So this is what exactly the valence electron ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this is the valence electron, right? So valence electron is important here. So valence electron is important here. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ 2s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು 2p electron. ಸೊ 2p ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ this electron jumps here. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನಮಗೆ, the 4 orbitals, right? ಒಂದು s ಆರ್ಬಿಟ್, ಅದು ಯಾವುದು 2s ಆರ್ಬಿಟಲ್, and then so how many 2p orbitals there are? How many 2p orbitals? So one s orbit, right? So there are 3p orbitals. Total how many orbitals? 4 orbitals you are having, right? ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇವಾಗ ನಮಗೆ? 4. ಸೊ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, how many valence electron is present? 4. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು? 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದರೆ 4. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಡಾಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, 1 2 3 4, ರೈಟ್? ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಾಟ್? 4 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ರೈಟ್? 4 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಸೊ 4 dots I have here, and then if I write hydrogen, right? ಸೊ ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಶೇರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಫ್ electron between the two atoms, right? Atoms. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಸಾಲಿಡ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ, ರೈಟ್? ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಅದನ್ನು ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಡುವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಂಡ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ನಡುವೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಹೌ ಮೆನಿ? 4 ಬಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಯಾವುದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಒನ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 electrons, ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಒನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೀಗೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್, ನೋ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಲೈನು ಬಾಂಡ್ ಹೀಗೆ ಇರ್ತದ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೀಗಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ದೆರ್ ಆರ್ 2 electrons ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ 2 electron ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ 2 electron ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 electron ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ 2 electrons represent this line, this 2 electrons represent that line. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ? ಸೊ 4 ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯುನೀಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯುನೀಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್? ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಸ್ ಟೆಟ್ರಾವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೆಟ್ರಾವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಟೆಟ್ರಾವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ 4 bonds with the carbon itself, with the carbon with the other carbon atom, with the other carbon atom, with the other carbon atom, and also with the other atoms such as whatever it may be, you can take. So hydrogen ಇರ್ಬೋದು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಲ್ಫರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದೆ? ಸೊ ಟೆಟ್ರಾವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಟೆಟ್ರಾವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಟೆಟ್ರಾವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಟ್ರಾವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ? ಸೊ ಟೆಟ್ರಾವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ನೇಬರಿಂಗ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ನೇಬರಿಂಗ್ ಆಟಮ್ಸ್, 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ and with the other atoms such as what? Hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur, phosphorus, and halogens, you can say halogen, etc. Okay, so number 1 is what? Tetravalency, right? So halogen also you can write, phosphorus and also halogens. So we will learn it. Okay, what is halogens, everything, right? So number 1 is tetravalency. So next, second very very important is nothing but catenation. Already you have learnt it. So catenation property.
ಸೊ catenation properties very important. So these two properties make a king of what? The carbon. So carbon ಅನ್ನ king ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ these two property. ಹಾಗಾದ್ರೆ organic chemistry ಯಾ king ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ carbon, right, and their compounds, right. So why the king characteristics for the carbon? It is because of the characteristic ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರಾಜ ಅಂದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಏನು ಬಲಶಾಲಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ರೈಟ್, ಶೂರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, and highly knowledgeable person, right. So only because of what he become what? King, and he can rule that, right. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ it has its own properties, right. So it has its own nature. So it is nothing but tetravalence ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, and then catenation property. ಹಾಗಾದ್ರೆ catenation property ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ catenation property ಅಂದ್ರೆ, so the carbon will form so many compounds, right. So there is a lot of compounds of carbon we can see where in the organic chemistry. So you know that ಯಾವುದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್, right. So methane, I will write some compounds: methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, right, so on, right. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 2 3 4 5 6 ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೋ ಮೆನಿ ಡೆಕೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಮೀಥೇನ್ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಥೇನ್ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಥೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಈಥೀನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈಥೈನ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಕೇನ್, ಅಲ್ಕೈನ್, ರೈಟ್. ಅಲ್ಕೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅಲ್ಕೈನ್, ಸೊ ವೆಲ್ಲಾರ್ನೇಟ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಈಥರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್, ರೈಟ್. ಹಾಕುವ ಬಟ್ಟೆ ನೈಲಾನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, PVC, ಪಾಲಿವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡಿಂದ ಹಿಡಿದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಬಕೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಟೈರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೈರ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಪಾಲಿಮರ್. ಸೊ ನೈಲಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟಾರ್ಪಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಎಲ್ಲದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಪಾಲಿಮರ್, ಎಲ್ಲದು ಕೂಡ ಯಾವುದ್ರದ್ದು, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಪಾಲಿಮರ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇವಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚಿಕ್ಕದು ಇರ್ತದ, ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ತದ, ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಲೆಂತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಪೈಪ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲೆಂತಿ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವೈ ದಟ್ ಲೆಂತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಮೊನೋಮೋರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಕಾರ್ಬನನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಾಲಿಮರ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೇನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು, ರೈಟ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದು ಬರೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಲಿಂಕ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್. ಸೊ ಗೋಸಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಸೈಜ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೋಸಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೊ ಬ್ರಾಂಚೆಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ರೈಟ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಲಿಂಕ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನನ್ನು ಬರೀತೀರಿ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ವಿಶ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಇನ್ ದಸ್. ಯಾವ ವೇ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್. ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಯಾವ ವೇಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ, 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ, 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ವೈ? Right. So this is because of carbon has a unique property called as what? Catenation, right. Catenation. So due to the covalent bond formed between, right. So here, so catenation property also you can say here. So tetravalence andre it will form what? 4 bonds. So it will form 4 bonds with the neighboring atom ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿತ್ ದ ನೇಬರಿಂಗ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಅದರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್
tetravalency and the catenation property. Okay, so next we will go for what is the importance of organic chemistry. Organic chemistry andrenu. So organic chemistry is nothing but study of what carbon and its compound we are calling the organic chemistry. And what is the importance of organic chemistry? So it is very very important, right? So living things idre, so whatever the things are living, right, so it is because of what organic compound. So very very important aspects of what organic chemistry. So number one is what the organic compounds are vital for the sustaining life on earth. Clear? Organic compounds are vital for sustaining the life on earth. ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನನ್ನು ಕಲಿತೀರಿ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ and what is the synthesis of protein? So protein, how it will synthesize, protein ಯಾವ ರೀತಿ synthesize ಆಗುವಂಥದ್ದು, how that proteins synthesize in plants or animals, plants ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ animals ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೇಗೆ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ವೇರ್? ಸೊ DNA. So DNA ಇರ್ಬೋದು, RNA ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡನ್ ಬೈ ವಾಟ್? ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೈಫ್ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ DNA, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಪ್ರೋಟೀನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, DNA ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಡೈಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದು ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋತಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಸೊ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಮೆಡಿಸಿನ್. ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ different structures we have, right? So which has little bit difficulty to draw that, okay? In the same way fuels very very important, and the dyes. ಸೊ ಡೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್, ಸೊ ರೈಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾರು? ಸೊ ಇನ್ ಅರ್ಲಿ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ 200 years ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇನ್ 1780, ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್? 1780 ಇರ್ಬೋದು, 1780 ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ related to organic chemistry they have started, right? So first the scientist Berzelius ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು, Berzelius, right? So what is the importance of this scientist Berzelius ಎನ್ನುವಂಥವನು ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ, ರೈಟ್? ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, so you can see here, so organic compound. So organic compound and source ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ animal and plants, right? So organic chemistry ಅಥವಾ organic compound ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ animal and plant source. Very very important, right? So whatever the organic compound we are seeing in earlier organic compounds, they said that, or Berzelius ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, organic chemistry or else organic compound is produced wherein plant source or else what? Animal. So animal ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದ ಸೋರ್ಸ್, ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದು? ಮಿನರಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಮಿನರಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ವೇರ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಹೌ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ? ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಯಾರು? ಸೊ ಬೆರ್ಜಿಲಿಯಸ್. ಸೊ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೌ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್? ಆವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೊ ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ, ರೈಟ್? ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ with the plants and animals in living species, right? ಅದನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ, ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು? ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್.
ಆದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಫೋರ್ಸಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಬೇರೆ ಏನು ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ವಾಟ್, ಬೆರ್ಜಿಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು, ಸೊ ಬೆರ್ಜಿಲಿಯಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಬೆರ್ಜಿಲಿಯಸ್ಸಿನ ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಏನು ಅವನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಎಫ್ ಒಲ್ಲರ್ ಎನ್ನುವಂಥವನು. ಸೊ ಎಫ್ ಒಲ್ಲರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಯನೈಡ್ಸ್, ಅಮೋನಿಯಂ ಸಯನೈಟ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಅಮೋನಿಯಂ ಸಯನೈಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್. ಸೊ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಯನೈಟ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಇದು ಮಿನರಲ್ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಯನೈಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ SCl ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ, ಸೊ ದೇಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಮಿನರಲ್. ಸೊ ಮಿನರಲ್ಲಿಂದನೇ ಬರುವಂಥ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಸೊ ಮಿನರಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಂ NH4CnO ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಮೋನಿಯಂ ಸಯನೈಟ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಬೆರ್ಜಿಲಿಯಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಹೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ, ಸೊ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಯನೈಟ್ ಇದೆ. ಸೊ he took that compound, he just heat that compound, right? So in his laboratory. So during what happens, after the heating this compound, what happens, there is a formation of what, this compound. So ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಯನೈಟನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದು, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ NH2C double bond O NH2, right? So this is nothing but what, urea. So urea is nothing but what, the animal product, right? So urea ಇರ್ಬೋದು, ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅನಿಮಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ರೆಸಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ರಬ್ಬರ್, ಸೊ ರೆಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಬ್ಬರ್ಸ್. ಸೊ ರಬ್ಬರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ರಬ್ಬರ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಲಿಮರ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅದು ಯಾವುದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಯೂರಿಯಾ, ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್, ಮುಗೀತು. ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು, ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ. ಅದಾದ ನಂತರ FLR ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಖಾಲಿ ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ವಾಟ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್. ಸೊ ಜೀವ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಬರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಖಾಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ರೈಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಯೂರಿಯಾ, ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಅಮೋನಿಯಂ ಸಯನೈಟ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ compound. So from the inorganic compound we can produce what, organic compound. So this is very very important, right? So aವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so maximum, so ಇದರ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, so we are preparing so many organic compounds. ಯಾವುದು, ಸೊ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವುದರಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ವಾಟ್, ಸೊ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ raw materials, from that we are dealing what, organic. So plant source ಇಂದ ರಬ್ಬರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಆಗಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್. ಸೊ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟಿಫನಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡ ಇದ್ದದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಆಗಿ ಲೇಟೆಕ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಮಿನರಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಬಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ತೊಗೊಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ, ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆರ್ಜಿಲಿಯಸ್, ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಒಲ್ಲರ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಯಾವುದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ from the inorganic compound is nothing but urea. So urea is the one of the first organic compound which is produced from the
ಅಮೋನಿಯಂ ಸಯನೇಟ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಮೋನಿಯಂ ಸಯನೇಟ್.